नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 12th है कर्ण कुंती संवाद उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। कर्ण कहे छे कि बस तो थई रह्यो, मैं दुर्योधननी नौकामां पग मूक्यो छे। मने खबर छे कि ए नौका बंदरे पहोंचवानी नथी। पहला एटली खबर नहोती, पण मंत्रणा गृहमां श्रीकृष्णनुं जे स्वरूप जोयुं पछी तो शंका नहीं रही कि दुर्योधननी नौका डूबवानी छे। पण एणे मारे भरोसे प्रयाण कर्युं छे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्यने विश्वासे नहीं। आ विश्वासघात करूँ तो कया नरकमां हूँ पड़ूँ? तो कुंती कहे छे कि श्रीकृष्ण अहीं ज छे। कर्ण कहे छे कि अहीं क्यां? तो कुंती अनुचर वेशे उभेला कृष्णने बतावे छे। तो कर्ण उतावळे जईने प्रणाम यादव श्रेष्ठ, तमे आ वेशे तमे खरा छो। लोको पछी तमने वेशधारी कहे तेमां तेमनो शो दोष? श्रीकृष्ण कहे छे कि बहुनो अग्रणी तो छूं, फोईना अनुचर थवानुं क्यांथी मळे? कर्ण कहे छे कि माताने हूँ प्रसन्न नहीं करी शकतो, तेथी खिन्न थाउं छुं वसुदेव। श्रीकृष्ण कहे छे कि जननी अने संतानना मिलन जेवुं दुर्लभ दृश्य स्वर्गमांय नथी। कंसवध करीने ज्यारे अमे माता पिताने बंधन मुक्त कर्या ने देवकीए अमने छाती सरसा चाप्या तेवुं सुख संसारमां फरी सांपड्युं नथी। निर्विषय प्रीतिनो रस ज अलौकिक छे ने तेने माटे ज फरी फरी मृत्युलोके जन्मवानुं मन थाय छे। कर्ण कहे छे कि भगवान, हूँ दुर्योधननो त्याग नहीं करी सकतो। तेनुं मने आजे घणुं ज दुख छे, पण एणे मने मोटो कर्यो। बीजा ज्यारे अवगणता हता एवा कपरा समये मारो हाथ झालीने ऊंचो लीधो। तेने तजवो ते क्षात्र धर्म नहीं। एना करता तमारा हाथनुं मृत्यु श्रेष्ठतर लागे छे। यानी कर्ण कहता है कि बस तो अब सब हो चुका। कहते कि मैंने दुर्योधन की नाव में पैर रखा है और मुझे पता है कि दुर्योधन की नौका यानी किनारे तक पहुंचने वाली नहीं है। पहले यानी मुझे ये पता नहीं था, लेकिन जब मंत्रणा गृह में श्री कृष्ण का मैंने जो रूप देखा उसमें मुझे बिल्कुल ही शंका नहीं है कि दुर्योधन की नौका डूबने वाली है। पर उसने मेरे भरोसे पर कहते कि ये प्रयाण किया है भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के विश्वास पर नहीं। अगर मैं विश्वासघात करूं तो मैं कौन से नरक में जाकर पड़ूं? ये सुनकर कुंती कहती है कि श्री कृष्ण यहाँ पर ही है। तो कर्ण कहता है कि यहाँ कहाँ? तो कुंती अनुचर के वेश में खड़े हुए कृष्ण को बताती है। तो कर्ण जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है कि प्रणाम यादव श्रेष्ठ, आप भी कहते कि इस वेश में आप भी यानी अजीब हो। कहते फिर लोग आपको वेशधारी कहे, इसमें लोगों का क्या दोष है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बहू का अग्रणी तो हूँ ही, क्योंकि फोई के ये जो मेरी फोई है उनका अनुचर होने का मुझे क्या से यानी कहाँ से मिले, यानी ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो ये सुनकर कर्ण कहता है कि मैं माता को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसीलिए मैं दुखी हूँ वसुदेव। तो कर्ण कहता है कि माता यानी ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि जननी और संतान का जो मिलन है उसके जैसा दुर्लभ दृश्य स्वर्ग में भी नहीं है। जब हम कंस वध करके हम माता पिता को हमने बंधन मुक्त किया और उस समय देवकी ने मुझे अपने सीने से लगाया, उस समय कहते कि ऐसा सुख संसार में फिर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कहते कि निर्विषय प्रीति का रस ही अलौकिक है और इसीलिए मुझे बार बार इस मृत्युलोक में जन्म लेने का मन होता है। ये सुनकर कर्ण कहते कि भगवान, मैंने दुर्योधन का त्याग यानी मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं बड़ा दुखी हूँ, उसका मुझे दुख है। लेकिन कहते कि उसी ने मुझे बड़ा किया है। कहते कि दूसरे लोग जब कहते कि मुझे यानी मेरी अवगणना करते थे, मुझे धुतकारते थे, उस समय ऐसे मुश्किल समय में उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहते हैं कि मुझे वो ऊपर लाया। और आज जब मैं उसे त्याग दूं तो वो क्षत्रिय धर्म नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसे आपके हाथ का मृत्यु मुझे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लग रहा है। कर्णनी बात सांभळीने कृष्ण कहे छे कि अहो संसार केवो संकुल छे, तेमां रस्तो होय छतां रस्तो लेवातो नथी, अमृत छे छतां पीवातुं नथी। पण कर्ण, तने हूँ एटલું જ કહું કે ક્ષાત્ર ધર્મ કરતાં એક ઉચ્ચતર વસ્તુ છે, તે છે કસાય આવરણ કસાય અભિમાન વિનાનો માત્ર ધર્મ।
તે ધર્મને જે જાણે છે, આચરે છે તે ક્ષત્રિય છે. તે ધર્મ તને એક દાડો દેખાશે ત્યારે તું સમજીશ કે પરાક્રમ ને ક્ષાત્રત્વ એક નથી. અશ્વત્થામાને અર્જુનની જેમ અલગ અલગ છે. કર્ણ કહે છે કે ઝાંખું ઝાંખું દેખાય પણ છે, પણ હવે હું બહુ આગળ નીકળી ગયો છું, પાછું ફરાય તેમ નથી વસુદેવ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તને અભિષ્ટ હોય તેમ કર. જવા પગ ઉપાડે છે. કર્ણ કહે છે કે પણ મારી એક વિનંતી છે તમને અને માતાને. હું જ્યેષ્ઠ પાંડવ છું તે ધર્મરાજને ન કહેતા. તેમનું કમલ કોમલ અંતઃકરણ હું જાણું છું. તેઓ જાણશે તો યુદ્ધ આરંભ જ નહીં કરે, ને બીજી વાત નહીં કરતા ગાંડીવ ધનવા કિરીટને. આ વાત પછી ફાલ્ગુનની બંધુપ્રીતિને સૌહાર્દ ગાંડીવની પણછને પૂરી તાણવા ન દે. તે ભલે મને પ્રતિસ્પર્ધી સમજે, મારામાં હવે પ્રતિસ્પર્ધીની યુયુત્સા નથી. શ્રી કૃષ્ણ હવે ઉપર વહેશે સ્વામિનિષ્ઠા, અને અંતઃસ્રવાતો થશે માતૃ મહિમા. કુંતીને માથું નમાવી કે માં, વિજય તો તમારો જ થશે, પણ પાંડવો 5ના 5 રહેશે. અર્જુન હણાશે તો હું, અને હું હણાઈશ તો અર્જુન. કુંતી કે છે માથું સૂંઘીને આલિંગન દેતા, બેટા હું તો 6ની આશાએ આવી હતી. તો આ સાંભળીને કર્ણ કહે છે કે સહેજ વહેલા આવ્યા હોત તો માં. कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते कि संसार कितना संकुल है, कहते कि छोटा है, कहते कि इसमें रास्ता होता है लेकिन हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते, अमृत होता है लेकिन हम उसे पी नहीं पाते. पर कर्ण, मैं तुझे इतना कहता हूँ कि क्षत्रिय धर्म से भी ज़्यादा ऊपर एक धर्म है, और वो बिना किसी आवरण के, कहते कि वो है बिना अभिमान का सिर्फ धर्म, और जो इस धर्म को समझता है, उसका आचरण करता है, वही क्षत्रिय है. तुझे एक दिन धर्म पता चलेगा तो तब तू समझ पाएगा कि पराक्रम और क्षत्रियत्व दोनों अलग अलग है, अश्वत्थामा और अर्जुन की तरह. कर्ण ये सुनकर कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, पर अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, अब मैं पीछे मुड़कर वापस नहीं आ सकता वासुदेव. तो ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुझे जैसा ठीक लगे वैसा तुम कर, और जाने के लिए वो पैर उठाते हैं. कर्ण कहता है पर मेरी एक आपसे विनती है, आपको और माता को, कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूँ, ये धर्मराज को नहीं कहना, नहीं तो उनका जो कमल कोमल अंतःकरण है वो मैं जानता हूँ. वो कहते अगर जानेंगे तो वो युद्ध का आरंभ ही नहीं करेंगे. और दूसरी बात, यानी गांडीवधारी अर्जुन, किरीटिनी यानी अर्जुन को मत करना. अगर वो ये बात जानेगा तो कहते हैं कि मेरे सामने वो अपनी यानी अपना धनुष नहीं उठाएगा. और इसीलिए कहते हैं कि अब तो मेरी इच्छा जो है वो सिर्फ स्वामी भक्ति दिखाने की है. अब मैं प्रतिस्पर्धी नहीं हूँ, अब तो सिर्फ मैं स्वामी निष्ठा के कारण ही इस युद्ध में लड़ूंगा, और अपनी जीत होगी इसमें अपनी मातृ महिमा की. यानी कुंती के आगे अपना सर झुकाता है, और कुंती कैसे और कुंती को वो कहता है कि माँ, आपका ही विजय होगा, लेकिन कहते हैं पांडव 5 के 5 रहेंगे. अगर अर्जुन मरेगा तो मैं जिंदा रहूँगा, अगर मैं मरूँगा तो अर्जुन. ये सुनकर कुंती कहती है कि बेटा मैं तो 6 की आशा से आई थी. तो कर्ण कहता है ये सुनकर कि माँ, आपने बड़ी देर लगा दी, अगर आप थोड़े जल्दी आए होते तो आज मैं आपके साथ होता. और इस प्रकार कर्ण अपनी माता कुंता के साथ जाने से इनकार कर देता है. નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. સ્ત્રીઓએ કયું આવરણ ભેદવું કઠિન હોય છે? તો એનો જવાબ છે કે સ્ત્રીઓએ લજ્જાનું આવરણ ભેદવું કઠિન હોય છે. બીજો પ્રશ્ન છે, કુંતી જીવનને સંકુલ સાથી કહે છે? તો એનો જવાબ છે કે કુંતી જીવનને સંકુલ કહે છે કેમ કે તેની એક આંખમાં છે અમૃત અને બીજીમાં છે વિષ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વીરોને માટે કઈ બાબત કઠિન હોય છે? તો વીરોને માટે લોક અપવાદનું પળ ભેદવું કઠિન હોય છે. આગળનો પ્રશ્ન છે, કર્ણ કોને અર્ધમૃત ગણાવે છે? તો સતીત્વ વિનાની નારી અને યશ વિનાના પુરુષને કર્ણ અર્ધમૃત ગણાવે છે. હવે 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. એનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે કુંતી કર્ણ પાસે શા માટે આવ્યા હતા? કર્ણે તેનો શો પ્રત્યુત્તર આપ્યો?
તો એનો જવાબ છે કે કુંતી કર્ણને પોતાના પક્ષે લેવા માટે આવ્યા હતા. કર્ણે તેનો પ્રત્યુત્તર આપતા જણાવ્યું કે આટલા વર્ષો મારા વિના ચાલ્યું તો હવે મારો સંધ્યા સૂર્ય ડૂબી રહ્યો છે ત્યારે શું નહીં ચાલે? બીજો પ્રશ્ન છે, કુંતી માતા પોતાને કર્ણના અપરાધી શા માટે સમજે છે? તો કુંતી માતાએ કર્ણને તેનો જન્મ પછી લજ્જાને કારણે નદીમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો. અધિરથે તેને મોટો કર્યો હતો. આથી કુંતી માતા પોતાને કર્ણના અપરાધી સમજે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કર્ણ કુંતી માતા સાથે જવા શા માટે તૈયાર થતો નથી? તો એનો જવાબ છે કે કુંતી માતા કર્ણને લેવા માટે બહુ મોડા આવ્યા. અધિરથે તેને મોટો કર્યો અને દુર્યોધને તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો. આથી કર્ણ કુંતી માતા સાથે જવા તૈયાર નથી. ચોથો પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણને વારંવાર જન્મ ધારણ કરવાની ઈચ્છા શાથી થાય છે? તો કંસવધ કરીને જ્યારે કૃષ્ણે માતા પિતાના બંધન મુક્ત કર્યા અને દેવકીએ જ્યારે તેમને છાતીસર સચા આપ્યા તો એવું સુખ સંસારમાં ફરી તેમને સાંપડ્યું નથી. નિર્વિષય પ્રીતિનો રસ જ અલૌકિક છે અને તેથી કૃષ્ણને વારંવાર જન્મ ધારણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. પાંચમો પ્રશ્ન છે કે ધર્મ વિશે શ્રી કૃષ્ણ કર્ણને શો બોધ આપે છે? તો ધર્મ વિશે કૃષ્ણ કર્ણને બોધ આપતા કહે છે કે ક્ષાત્ર ધર્મ કરતાંય એક ઉચ્ચતર વસ્તુ છે, તે છે કશાય આવરણ કશાય અભિમાન વિનાનો માત્ર ધર્મ. તે ધર્મને જે જાણે છે આચરે છે તે ક્ષત્રિય છે. નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. નાટ્યખંડમાં રજૂ થયેલ કર્ણ કુંતીની મૂંઝવણ તમારા શબ્દોમાં જણાવો. તો માતા કુંતી કર્ણને પોતાના પક્ષે લેવા માટે આવે છે ત્યારે બંને વચ્ચે ધારદાર સંવાદ થાય છે. આ સંવાદમાં કુંતીનો પુત્ર પ્રેમ અને કર્ણનો માતા પ્રત્યેનો આદર જોવા મળે છે, પરંતુ તેની સાથે બંનેની મૂંઝવણ પણ જોવા મળે છે. કર્ણના જન્મ પછી કુંતીએ તેને નદીમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો. જ્યારે અધિરથે તેને ઉછેરીને મોટો કર્યો એ માટે કુંતી લાચાર હતી. તે કહે છે કે જેમ સ્ત્રીઓ માટે લજ્જાનું આવરણ ભેદવું કઠિન છે, કુંતી કર્ણને પોતાની સાથે રાખીને જીવાડી શકી હોત પણ કર્ણ જીવી શક્યો ન હોત. તેનો ત્યાગ કરવામાં જ તે કર્ણનું જીવનદાન સમજતી હતી. કર્ણને માતા કુંતી પ્રત્યે આદર છે, પરંતુ તેની પરવસ્થા તેને મૂંઝવે છે. કુંતીએ નદીમાં વહેતો મૂક્યો ત્યારે અધિરથે તેને પોતાને ઘેર લઈ જઈને મોટો કર્યો. તે સારથી પુત્ર કહેવાયો. ક્ષત્રિય હોવા છતાં ક્ષત્રિય ન બની શક્યો અને સુતપુત્રને નહીં વરું એમ કહીને દ્રૌપદીએ તેનું અપમાન કર્યું. કર્ણને ખબર છે કે દુર્યોધનની નૌકા બંદરે પહોંચવાની નથી, તેમ છતાં પરવસ્થાને લીધે તેણે દુર્યોધનની નૌકામાં પગ મૂક્યો છે. તે દુર્યોધન સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને નર્કમાં પડવા ઈચ્છતો નથી. આમ કુંતી અને કર્ણને ધર્મની મર્યાદાએ મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે. બીજો પ્રશ્ન છે, કુંતીનું ચરિત્ર ચિત્રણ લખો. તો એનો જવાબ છે કે કુંતી એ પાંડવોની માતા છે, તેમ કર્ણની પણ માતા છે. કર્ણના જન્મ પછી લોકલજ્જાને કારણે તેને નદીમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો અને અધિરથે તેને ઉછેર્યો હતો. કુંતી કહે છે કે કર્ણને તે મોટો કરી શકે નહીં એ માટે અપરાધી છે અને કર્ણ તેનું અવમાન ન કરે તે માટે તે લાયક છે. કર્ણને રંગભૂમિ પર કવચ કુંડલમાં શોભતો જોઈને તેના સ્તન દૂધે ભરાય છે અને અર્જુનને પડકારતો જોઈને તેની છાતીનું પાણી સુકાઈ જાય છે. કુંતી ક્ષત્રિય છે. તે કહે છે કે પીડિતો માટે મારા બધા પુત્રો ખપી જાય તો મારી છાતીમાં કે છે ગૌરવ પ્રાણ, યાની કે એ પોતાના પુત્રોના બલિદાન પર ગર્વ લઈ શકે છે. કે છે કે મારી આંખમાંથી એક આંસુ પણ નહીં નીકળે. કર્ણ ક્ષત્રિયોનો દાતા, રાજવીઓનો રક્ષક અને ધનુર્ધારીઓનો શિરોમણી બની શક્યો તેનો કુંતીને આનંદ છે. કુંતીનું માતૃ હૃદય કર્ણના મુખે માં સાંભળીને કે જે શાંતિ પામે છે. આમ કુંતી એક આદર્શ માતા અને વીર ક્ષત્રિયાણી છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નાટ્યખંડમાં નિરૂપાયેલો માતૃપ્રેમ તમારા શબ્દમાં વર્ણવો. તો કુંતી કેવળ પાંડવોની માતા નથી, તે કર્ણની પણ માતા છે. કર્ણ દુર્યોધનના પક્ષે છે. પાંડવ કૌરવ વચ્ચે યુદ્ધ થવાનું હતું. માતા કુંતી કર્ણને પોતાના પક્ષમાં લેવા માટે આવે છે. કર્ણના જન્મ પછી કુંતીએ કે છે લોકલજ્જાને કારણે તેને નદીમાં વહેતો મૂક્યો હતો. કર્ણ સૂતના ઘરે ઉછર્યો, તેથી તે સૂતપુત્ર કહેવાયો. કર્ણને પોતાની પાસે રાખીને પણ એ જીવાડી શકી ન હોત, તેથી કર્ણના ત્યાગમાં માતા કર્ણનું જીવનદાન સમજતી હતી. કુંતીનું માતૃહૃદય કર્ણને રંગભૂમિ પર કવચ કુંડલે શોભતો જોઈને હરખાય છે. અર્જુનને પડકારતો જોઈને માતા કુંતી દુઃખી થાય છે. કુંતીનું માતૃહૃદય કર્ણના મુખે માં સાંભળીને શાંતિ પામે છે.
ચોથો પ્રશ્ન છે કર્ણનું પાત્ર લેખન કરો. તો એનો જવાબ છે કે કર્ણ એ સૂર્યપુત્ર છે. કુંતી તેની જનેતા છે. તેના જન્મ પછી કુંતીએ લોકલાજને લીધે તેને નદીમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો. અધિરથ તેને પોતાના ઘેર લઈ ગયો અને મોટો કર્યો. આથી તે સુતપુત્ર કહેવાયો. તેને સૂર્ય તરફથી કવચ કુંડલ મળેલા હતા જે તેની રક્ષા કરતા હતા. માતા કુંતી તેને પોતાના પક્ષે લેવા માટે આવે છે ત્યારે કર્ણ માને સ્પષ્ટ સંભળાવી દઈને તે અવમાન ના કરે છે. તેને માતા કુંતી પ્રત્યે આદર છે, તેથી જ તે જીવન સંકુલ જ છે માં એમ કંઈ સંબોધે છે. કર્ણને ખબર છે કે દુર્યોધનની નૌકા બંદરે પહોંચવાની નથી, છતાં એ દુર્યોધનનો પક્ષ છોડવા માટે તૈયાર નથી. દુર્યોધને તેના કપરા સમયે તેનો હાથ ઝાલ્યો હતો અને એથી એ દુર્યોધનને ત્યાગીને વિશ્વાસઘાત કરવા માંગતો નથી. એ પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મને ત્યજવા માંગતો નથી. તે કહે છે કે સતીત્વ વિનાની નારી ને યશ વિનાનો પુરુષ બંને અર્ધમૂર્ખ છે. માતા કુંતી તરફનો આદર અને ભાતૃપ્રેમ તેના છેલ્લા વિધાનમાં છે. તે કુંતીને માથું નમાવી કહે છે કે માં, વિજય તો તમારો જ થશે, પણ પાંડવો 5ના 5 રહેશે. અર્જુન હણાશે તો હું, અને હું હણાઈશ તો અર્જુન. પાંચમો પ્રશ્ન છે કર્ણની લાચારી તથા દુર્યોધન પ્રત્યેની વફાદારીની ચર્ચા કર્ણ કુંતી સંવાદ પાઠને આધારે કરો. તો એનો જવાબ છે કે કુંતીએ કર્ણને તેના જન્મ પછી નદીમાં વહેતો મૂકી દીધો હતો. અધિરથે તેને ઉછેરીને મોટો કર્યો હતો, આથી તે સુતપુત્ર કહેવાય. પોતે ક્ષત્રિય હોવા છતાં દ્રૌપદી સ્વયંવર વખતે સુતપુત્રને નહીવરું એમ કહીને દ્રૌપદીએ તેનું અપમાન કર્યું હતું. તેને આવું સાંભળવું પડ્યું, તેમાં તેની લાચારી છે. બીજા જ્યારે અવગણના કરતા હતા એવા કપરા સમયે દુર્યોધને તેનો હાથ ઝાલ્યો હતો. દુર્યોધનને ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપાચાર્ય કરતાં કર્ણ પર વધુ વિશ્વાસ હતો. આથી કર્ણને ખબર હતી કે દુર્યોધનની નૌકા બંદરે પહોંચવાની નથી, તેમ છતાં તે દુર્યોધનનો સાથ છોડતો નથી. તેમાં તેની દુર્યોધન પ્રત્યેની વફાદારી અહીંયા વ્યક્ત થાય છે. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना. तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स.